नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। सबसे पहले कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर डालते हैं नजर। विश्व में कोरोना केस 3 करोड़ 20 लाख से ज्यादा बढ़ गए हैं। वहीं भारत देश में ये संख्या 57 लाख के पार पहुंच गई है और गुजरात में 1,27,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं। और आइए अब देखते हैं आज की हेडलाइंस। रेलवे अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए अनोखा माहौल। जल्द से जल्द स्वस्थ हो रहे हैं कोरोना मरीज। शहर के 890 कोरोना वॉरियर्स को स्थायी नौकरी, वीएमसी ने दिए नियुक्ति पत्र। और सरकार के 3700 करोड़ के राहत पैकेज से किसान नाखुश, झगड़िया के किसानों की आपत्ति। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसका संक्रमण आसपास रहने वाले लोगों को फौरन लगने की संभावना है और फिर भी कोरोना के मरीज अस्पताल में भर्ती होने से डर रहे हैं। लेकिन प्रतापनगर के रेलवे अस्पताल में जो कोविड वार्ड बनाया गया है, वहां मरीजों के लिए ऐसी सुविधा मुहैया कराई गई है कि कोई भी मरीज यहां आने से कभी कतराएगा नहीं। वडोदरा शहर में कोरोना संक्रमण केसों में सतत वधारो नोंधाई रह्यो छे। तंत्र कोरोना ने नाथवा माटे अने दर्दीओने जागृत करवा माटे विविध पगलाओ भरी रही है। त्यारे वडोदरा शहर में सरकारी होस्पिटलों जे आवेली छे, एना उपरांत खानगी होस्पिटलों पण द्वारा सरकारना धाराधोरण मुजब दर्दीओनी ट्रीटमेंट करवामां आवे छे। सरकारी होस्पिटलनी वात करीए तो शहरनी अंदर गोत्री छे, एसएसजी छे, धीरज छे, पारुल छे અને તદુપરાંત અહીંયા રેલવે હોસ્પિટલ જે પ્રતાપનગર ડીઆરએમ ઓફિસ ખાતે આવેલી રેલવે હોસ્પિટલ, જ્યાં કને અડધી હોસ્પિટલના લોકોએ એમના પોતાના માટે રાખી છે અને અડધી હોસ્પિટલ કોરોનાના દર્દીઓ માટે સરકાર સાથે ટાઈપ કરેલું છે। આપણે આવી જ એક આજે હોસ્પિટલની મુલાકાત લઈએ છીએ। રેલવે હોસ્પિટલની આવો અંદર જોઈએ કઈ રીતની પ્રવૃત્તિઓ થાય છે, કઈ રીતની દર્દીની સારવાર કરવામાં આવે છે। हाँ चलो ठीक है, गर्म पानी पीते रहना, खाना वाला टाइम पे खाते रहना। योगेश जी कैसे हैं? मजे में। अभी ऑक्सीजन वगैरह तो नहीं लग रही ना आपको? अभी ऑक्सीजन बंद कर दिया ना? आप જોઈ રહ્યા છો રેલવે હોસ્પિટલની કોવિડ કેર સેન્ટર મેડિકલ વોર્ડ છે। મેડિકલ વોર્ડની અંદર આપણે અહીંયા પ્રેયર સહિતની વિવિધ પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે છે। આપ જોઈ શકો છો દર્દીઓ અહીંયા આરામથી પોતપોતાની રીતે પ્રે કરતા હોય છે અને વિવિધ રમતગમતોની અંદર અત્યારે આપ જોઈ રહ્યા છો ટીવી ચાલી રહ્યું છે પાછળ। એમના એન્ટરટેન માટેની પૂરતી વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે કે દર્દીને કોરોના છે કે નહીં એની કોઈ પણ એમના માઇન્ડ ડાયવર્ટ થઈ જાય, એ બાબતે વિચાર સુદ્ધા ના આવે એમને, એના માટેની બધી જ વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે। અહીંયા સતત મોનિટરિંગ રાખવામાં આવે છે। સ્ટાફ હોય, સ્ટાફ નર્સ હોય, ડૉક્ટર હોય, કોઈ પણ હોય, એની અંદર બધી પૂરતી વ્યવસ્થા ગોઠવીને આ લોકોએ અહીંયા બધી વ્યવસ્થા કરેલી છે। બેન શું કહેશો, તમને કઈ રીતની સારવાર મળી રહી છે અહીંયા? બહુ સરસ સારવાર મળી રહી છે અને ડૉક્ટર નર્સ અમારી સારવાર સારી કરે છે। બેન તમને કેવું ફીલ થાય છે અહીંયા? અહીંયા મને સારું ફીલ થઈ રહ્યું છે। દરેક દર્દીને, દરેક પેશન્ટને અહીંયા સ્વચ્છતા સારી છે, જમવાનું બી સારું આવે છે, ડૉક્ટર લોકોની સેવા બી સારી છે। कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता। बोल मारी अम्बे, जय जय अम्बे, बोल मारी अम्बे, जय जय अम्बे, हे 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 हे। पहला पेशेंट हमको 24 जून को मिला और अब तक लगभग हम 493 मरीज अपने अस्पताल में भर्ती कर चुके हैं, जिसमें से 419 मरीज यहाँ से ठीक होकर जा चुके हैं और हमारा ठीक होने का प्रतिशत लगभग 85% के आसपास है। हमारे मरीजों के लिए जो भी सुविधाएं हम दिला सकते हैं या अरेंज कर सकते हैं, उसकी व्यवस्था की गई है, जिसमें मरीजों के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था, अच्छा खाना, पौष्टिक खाने की व्यवस्था,
उसके साथ में उनकी मनोरंजन की व्यवस्था, उनके खेल और समय को कंज्यूम करने की व्यवस्था, अखबारों की व्यवस्था, मैगजीन की व्यवस्था, संगीत की व्यवस्था हम लोगों ने की है। हमारे मरीज़ हमारे साथ बहुत अच्छे कोऑपरेट करते हैं और अभी तक मरीजों के साथ हमारा जो समन्वय है बहुत ही संतोषजनक रहा। सभी मरीजों ने हमें कोऑपरेट किया। एक अच्छे कोऑपरेशन से एक अच्छा रिजल्ट भी आया। लगभग पूरे बड़ौदा में हमारा रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। वीएमसी द्वारा कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों को नियमित किया गया है। इन कोरोना वॉरियर्स को नियुक्ति पत्र गांधीनगर गृह में मेयर, डिप्टी मेयर और विपक्ष नेता की उपस्थिति में दिए गए। आज रोज कॉर्पोरेशन द्वारा जे एक खूब मोटो निर्णय लेवायो हतो फेब्रुआरी महीना में के जे करार आधारित होय, मानव दिन में अमरा सफाई मित्रों काम करता होय एने रोजिंदारी में परिवर्तित करवा बधी प्रोसिजर पूरी करी अने आजे एटले के बाबा साहेब आंबेडकरजीना संकल्प दिन दिवसे खूब महत्वनो दिवस, खूब यादगार दिवस अने हमेश माटे अमने पण याद रहे, एमने पण याद रहे अने अमारो कॉर्पोरेशननो संकल्प निर्णय सफल थाय ए दिने हुकमपत्र एनायत करवामां आव्या। आज 77 व्यक्तिओने અહીંથી આપ્યા, બાકી બધાને વોર્ડ લેવલે વોર્ડમાંથી આપીશું, ત્યાં અમારા કાઉન્સિલરો ઉપસ્થિત રહેશે અને બાબા સાહેબ આંબેડકરજીને પણ હું ફરીથી શત નમન વંદન કરું છું કે જેમણે બંધારણ સારામાં સારું બંધારણ યુનોમાં વખણાયેલું એવું બંધારણ આપણા દેશ માટે આપ્યું છે અને એમણે જે એમના સમાજ માટે ઉત્કર્ષ અને ઉત્થાન માટે જે કામગીરી કરી એનું આજે ફળ સ્વરૂપ ફળ પણ એમના સમાજને આપવામાં આવ્યું। વડોદરા કોર્પોરેશન એકમાત્ર કોર્પોરેશન છે કે જેમાં ચોથા વર્ગના કર્મચારીઓ અને એમાં સફાઈ મિત્રો હોય તો એમના વારસોને વારસાઈ આપવી। આમ અમે છેવાડાના માનવી સુધી અને દરેકની જે કંઈ ન્યાય મેળવવાનું હોય બાકી હોય એ બધા માટે અમે કામ કરવા તત્પર છીએ। આજ રોજ સફાઈ કામદારમાં એટલી ખુશીની લાગણી છે કે આજે તો મહત્ત્વનો દિવસ એવો છે કે બાબા સાહેબ સંકલ્પ લીધેલો એ દિવસ છે, એના માટે સફાઈ કામદારો એટલા ઉત્સાહી હતા। એટલે એની માટે મેયરશ્રી, ચેરમેનશ્રી, ડેપ્યુટી મેયર અને આખી ટીમ એ લોકો એટલા ઉત્સાહી હતા કે બાબા સાહેબ આંબેડકરના સંકલ્પ સમિતિના જે દિવસ છે એ દિવસે સફાઈ કામદારોને, સફાઈ મિત્રોને એ દિવસ આપણે ઓર્ડર આપીને એ લોકોને બાબા સાહેબનો જે સંકલ્પ લીધો જેવો અમારાથી જે પૂરું થાય છે એ મદદ અમે કરીશું। અને હું સફાઈ કામદાર સંઘર્ષ સમિતિ તરફથી દરેક સફાઈ કામદારોને બધાને હું ઉત્સાહભેર એ લોકોને હું અભિનંદન આપું છું। બીજી વાત કે 2010થી આજે 2020 સુધી જે કંઈ અમે લોકોએ સંકલ્પ લીધો હતો એ આજે અમારા કામદારોને એનું ફળ મળ્યું, તે બદલ હું મેયરશ્રી, ચેરમેનશ્રી, ડેપ્યુટી મેયર અને જે ટીમ વર્ક છે એ લોકોનો અને સાથે સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો અને સાથે ગુજરાત સરકારનો બી હું આભાર વ્યક્ત કરું છું। ટોટલ સફાઈ કામદાર છે 1254, એમાંથી જેટલા 720 દિવસ થયા છે એ લોકોના થઈને કુલ ટોટલ સંખ્યા થઈને 890 થાય છે। એટલે 890નો આજે ઓર્ડર ઇસ્યુ થાય છે। ઘણી બધી ખુશી છે। આજે પ્રમોદભાઈ, મહેશભાઈને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કે એમણે આટલી બધી અમારી માટે લડત કરવા છતાં આજે અમારી જીત થઈ છે। આજે અમને રોજમદારી કર્યા છે। આજે મેયરશ્રી, પછી જીવરાજ ચૌહાણ જે બધા સાહેબોએ આજે અમને ઓર્ડર આપી, અમને ઘણી બધી ખુશી થઈ છે આજે કે અમારું આજે જીવન ધન્ય કર્યું, સફળ બનાવ્યું છે। આ જ સમયથી અમે 12 વર્ષથી નોકરી કરતા, જે અમારો હક હતો, જે મેડમે અમને જીજ્ઞાબેને અમને અપાયો છે તે બદલ અમે એમનું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કરીએ છીએ। અને ખુશીની વાત તો એ છે કે આજે નોકરી મળતા જે આપણું પરિવાર છે તેની માટે બહુ મોટો લાભદાયક મેડમે વાત કરી, તેને બદલ અમે ખૂબ ખૂબ अभिनंदन। राज्य सरकार द्वारा किसानों को 3700 करोड़ की सहायता दी गई है, लेकिन सरकार की सहायता सिर्फ विज्ञापनों तक सीमित रहती होने के आरोप झगड़िया के किसानों ने लगाए हैं। સરકારે જે કેળોના હેક્ટર દીઠ 10,000 રૂપિયા આપવાના જે નક્કી કર્યા છે તે અમને ખેડૂતોને પોસાય એવું નથી। 10,000 રૂપિયામાં તો સરકારે નક્કી કરેલા ટીસ્યુનો ભાવ જ 14 રૂપિયા કંપનીઓ અમારી પાસેથી લે છે, જે સરકારનો ટેકાનો ભાવ ગણાય છે। ને એક હેક્ટરની મય 2500 ટીસ્યુ આવે છે ને 1 એકડમાં જ અમારે 14,000ની ઉપર તો ખર્ચો થાય છે ટીસ્યુનો જ। તો હેક્ટરે અમને 10,000 રૂપિયા જે આપવાના કીધા છે, નક્કી કર્યા છે, એ 10,000 રૂપિયામાં તો અમારા ટીસ્યુનો ખર્ચો પણ આવતો નથી। સરકારને જે 10,000 રૂપિયા આપવાની નીતિ જે છે તે અમને બિલકુલ ગેરવ્યાજબી છે। અમને લોલીપોપ જેવું સરકારે આપ્યું છે, જે 10,000 રૂપિયામાં તમે લો ને અમને વોટ આપો
એવી ગણતરી ગણાઈને ખેડૂતોને સાથે લેવાની ગણતરી ગણે છે। જે નદી અવિધા ગામમાં જ્યારે પાણી ફરી વળ્યું હતું ત્યાર પછી જ્યારે સ્કીમ આપવાની નક્કી કર્યું ત્યારે સર્વે કરવાનું નક્કી કર્યું। સર્વે કરાયું ખેડૂતોએ બધાએ, તો હજુ ફોર્મ ભરવાની વાર છે કરીને અમને ઝઘડિયા ધક્કા ખવડાવ્યા કરે છે બધા। સરકાર 1 તારીખથી જ્યારે જાહેરાત કરી તો અમને 10,000 રૂપિયા આપવાનું નક્કી કર્યું। હવે 10,000 રૂપિયામાં તો અમારે શું આવે ને શું સરકારે આપ્યું અમને એ જ અમને તો કંઈ ખબર પડતી નથી। આ કેળોની હાલત તમે જોઈ લો। હમણાં નર્મદા ડેમનું જે પાણી આવ્યું તે આ બધું કેળોના અંદર ફરી વળ્યું, કેળોના પાણી ફરી વળ્યું। હવે અમારી આ 5-5, 6-6 મહિનાની મહેનત એ બધી હવે ખેતર વાસેલ, અમારે રોટરીઓ મારવાની, કલ્ટી મારવાની, ટ્રેક્ટરના પૈસા 10,000 ચૂકવા એવી પોઝિશન 10,000માં થાય એવું નથી। સરકાર અમને 10,000 રૂપિયા આપે છે, એ 10,000 રૂપિયામાં તો અમારું ખાવાનું તો વાત દૂર રહી, ખેતર ઉપાડવું હોય તો તેનો ખર્ચો વધારે છે 10,000 કરતાં। બીજું અમને જે નક્કી કરેલો છે કે કપાસ ને એ છે તો અમારે શેરડીનું વાવેતર છે, કેળોનું વાવેતર, તે તો અમે સરકારે સ્કીમમાં લીધું જ નથી। એ લોકોનું એ આપવાનું અલગથી નવેસરથી વધારે પૈસા આપવાની નક્કી કર્યું છે સરકારે કે પપૈયા છે, કેળા છે ને નર્મદા નદી કાંઠાના વિસ્તારમાં જે એમને ડેમનું પાણી એમને જે છોડ્યું છે, આટલી સિસ્ટમેટિક ટેકનોલોજી હોવા છતાં પણ એમને જે પાણી છોડ્યું તે 3-3, 4-4 દિવસ લગીને કેળોમાં રહે, ખેતરોમાં રહે એવી રીતે પાણી છોડ્યું એમને કે સરકાર અમને બે રીતે મારી રહી છે। એક તો લોકડાઉનનો કેળાનો ભાવ આવ્યો નથી ને આ ઊભી કેળો અમારી જે આશા આવતે સાલની હોય તે પણ આમળે જઈ રહી છે બધી પાણીમાં। મારા ખેતરની પપૈયાની નુકસાન છે તે તમે જોઈ લો જરા પહેલાં કે કેટલું નુકસાન છે। પછી આ પપૈયાની જાય રાસબેરી છે, 1 નંગના 25 રૂપિયાનો છોડવો આવે છે, બરાબર છે। અમારે હેક્ટરની 2500 છોડવા આવે છે, તો એ કેટલો ખર્ચો થયો એ ગણો તમે, ને તમે 10,000 રૂપિયા આપવાના નક્કી કર્યા છે, અમને કોઈ કાર્ય વ્યાજબી છે નહીં। અવિધા ગામનો ખેડૂત છું અને આ મારું ખેતર આખું જ કપાસનું નષ્ટ થઈ ગયેલું છે, કેળા બી નષ્ટ થઈ ગયેલા છે, લાંબી નષ્ટ થઈ ગયેલી છે। કેવી રીતે નુકસાન થયું? આ પાણીથી, રેલના પાણીથી છે તે આખું જ ખેતર આખું ડૂબી ગયું હતું ને એનાથી ખલાસ થઈ ગયેલા છે। કે અમારી કિસાન સંઘની માંગ છે કે ગાંધીનગર તરફથી 25,000ની માંગ હતી, તો સરકારે હમણાં 10,000 જાહેર કર્યા છે, તો એ 10,000 યોગ્ય નથી। ખેડૂતને યોગ્ય અને ઉચિત મળે એ અમારે ખેડૂતના એમાં છે, હિતમાં છે, એ हमारी मांग है। भारत के संविधान के प्रणेता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की संकल्प भूमि पर संकल्प दिवस के उपलक्ष्य में समारोह आयोजित किया गया। 103 साल पहले 23 सितंबर सन 1917 के दिन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने समाज में फैले छुआछूत के दूषण को दूर करने के लिए संकल्प लिया था और उन्होंने इस संकल्प को साकार करते हुए दलितों को संविधान में सम्मानित स्थान भी दिलाया। तब से इस दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज संकल्प दिवस पर कमाटीबाग में स्थित संकल्प भूमि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीएमसी की मेयर डॉक्टर जिगीशा सेठ, डिप्टी मेयर डॉक्टर जिवराज सिंह चौहान, विपक्ष के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव, नगर सेवकों, दलित समाज के अग्रणियों और बाबा साहेब के समर्थकों की उपस्थिति रही। सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए बाबा साहेब को पुष्पांजलि की और उनके योगदान को याद किया। आज संकल्प दिवस भारतना बंधारण अने संविधान माटे खूब मोटामां मोटो दिवस एम कहीए तो चाले। भारतनुं संविधान जे दुनियाभर में सारामां सारूं गणाय एवुं आ संविधान, जेनुं ज्ञान बाबा साहेब आंबेडकरजीने आ वडना वृक्ष नीचे कमाटीबागमां लद्युं हतुं। ए दिवस हमेशा આપણે યાદ રાખીએ છીએ। બાબા સાહેબ આંબેડકરજી BA થયા પછી સ્કોલરશિપ લઈને વડોદરાથી લંડન અને અમેરિકા ભણવા માટે ગયા હતા અને ત્યારે આપણા સર સયાજીરાવે એમને જે શિષ્યવૃત્તિ આપી એના બદલામાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે 10 વર્ષ આપે વડોદરાની સેવા કરવા આવવું। એમના પ્રોમિસ પ્રમાણે એ અહીં પાછા આવ્યા અને અહીં સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ રાજ્યમાં શરૂ કરી, પરંતુ ખૂબ અપમાનિત થવાથી એમને જ્યાં રહેતા હતા એ ધર્મશાળામાંથી પણ જ્યારે કાઢી મૂક્યા ત્યારે સ્ટેશન જવા ગયા। ટ્રેનને વાત હતી તો આવીને અહીં વડના વૃક્ષ નીચે બેઠા અને એમને વિચાર આવ્યો કે હું આટલો ભણેલો ગણેલો સમજદાર માણસ છું, તો મારા જે સમાજ,
જે શોષિત છે, જે અત્યારે વિષમતાઓ ચાલે છે, સામાજિક વિષમતા ચાલે છે, જે ઊંચ નીચના ભેદભાવ ચાલે છે, એમનું શું? અને એ સમાજ જો ભણશે ગણશે નહીં, આગળ આવશે નહીં, તો હંમેશ માટે પાછળ જ રહી જશે. તો મારે એમના ઉત્કર્ષ અને ઉત્થાન માટે કંઈક કરવું પડે. સંવિધાન બાબતે પણ એ વિચાર કર્યો. માટે આ જગ્યા જે 160 વર્ષ જૂનું વડનું વૃક્ષ, એને અમે અહીં કોર્પોરેશન દ્વારા ફરી રિવાઇવ કરી છે અને એક તીર્થસ્થાન જેવું સૌ માટે, દેશભર માટે બની રહેશે. બાબા સાહેબ માન અને અપમાન બધું જોયું અને જોયા પછી જ્યારે વડોદરા શહેર છોડતા હતા ત્યારે બહુ મોટી વિચારધારા લઈ આ વટવૃક્ષ નીચે બેસી અને એક નિર્ણય કર્યો કે હું મારા સમાજ માટે આખો સમર્પિત થઈ જઈશ, સમાજના ઉત્થાન માટે સમર્પિત થઈ જઈશ. સમાજે સંગઠિત થઈ એ વ્યક્તિની લડાઈ પોતાના માથે લઈ અને એના ઉત્થાન માટે લડવું જોઈએ. જ્યાં સુધી આ દેશની અંદર ગરીબો ઉપર અત્યાચાર થતા હશે, આ સમાજ ઉપર અત્યાચાર થતા હશે, ત્યાર સુધી આ દેશ મજબૂત નહીં થાય. એટલે સંવિધાનના રચયિતા બાબા આંબેડકરજીએ આપેલો જે સંવિધાન છે એ સંવિધાનની તાકાત લઈ જો બધા એક થશે તો જ આ દેશ મજબૂત થશે, એવું મારું સ્પષ્ટ માનવું છે. અને મારે માનવું છે કે જ્યાં સુધી સમાજ બેસીને નહીં થાય, સમાજમાં ભેદભાવ નહીં જાય, ત્યાં સુધી દેશ આગળ નહીં આવે. અને એટલા જ માટે એમને આપેલા જે સ્લોગન છે, જે આપેલી એમને જે વાક્ય રચના છે કે ભાઈ સંગઠિત બનો, શિક્ષિત બનો ને સંઘર્ષ કરો, જ્યાં સુધી ઠેઠ સુધી લડીશું નહીં ત્યાં સુધી દેશ નહીં આગળ આવે. એટલે આજના દિવસે એમનામાંથી એટલું જ શીખવાનું છે કે આજે જે ફલ જો તમે જોઈ રહ્યા છો એ એમની દેન છે અને આગળ એમના આપેલા જે વચનો છે, આપેલે જે સંવિધાન છે એના વડે મોટી તાકાત ઊભી કરો અને આ દેશને બી મજબૂત કરો ને સમાજને બી આગળ લાવો. એવી ભગવાનથી બી પ્રાર્થના કરતો હું, સમાજના લોકોથી બી આહ્વાન કરું છું કે તમે આ રીતે લડો તો આ देश આગળ આવશે. बाबा साहब ने इस भूमि पर जो संकल्प लिया वो संकल्प नहीं संविधान की कलम थी और बाबा साहब इस भूमि पर जो अश्रु गिरे वो संविधान की स्याही थी. इस तरह जो संविधान बाबा साहब ने दिल्ली से दिया और पूरे देश पर लागू पड़ता है, उस संविधान की शुरुआत संकल्प भूमि सयाजी बाग वडोदरा शहर के अंदर होने के कारण संवैधानिक राजधानी वडोदरा शहर हुआ. भले ही भारत की राजधानी नई दिल्ली है. आज 2006 से यहाँ पर संकल्प दिवस कार्यक्रम लगातार मनाया जा रहा है और अब इस भूमि को विश्व भर में वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में माना जाने लगा है. ये हमारे लिए गर्व की बात है. दूषित पानी मुद्दे जल आपूर्ति विभाग के सस्पेंडेड क्लास 1 ऑफिसर्स को ड्यूटी पर वापस लेने का निर्णय वडोदरा महानगर पालिका द्वारा लिया गया है. वीएमसी की सामान्य सभा महात्मा गांधी नगर गृह में आयोजित की गई थी, जिसमें कई कामों को मंजूरी दी गई है. इस सभा में पिछले दिनों निमेटा प्लांट से आ रहे दूषित पानी मुद्दे निलंबित किए गए जल आपूर्ति विभाग के अधिकारी एडिशनल सिटी इंजीनियर अल्पेश मजमूदार और कार्यकारी इंजीनियर राजेश चौहान को 1 साल बाद उनकी ड्यूटी पर वापस लेने का निर्णय लिया गया है. સૌથી મહત્ત્વનું એક કામ કે જે રાજ્ય સરકારનું ખૂબ મહત્ત્વાકાંક્ષી પ્રોજેક્ટ એક છે કે જે ટ્રીટેડ વોટર આપણે જે તૈયાર થાય એને કંપનીઓને આપી દેવું, જેથી કરીને કંપનીઓ લગભગ રોજ 1 લાખ લીટર પાણી આપણું વાપરે, પીવાનું પાણી વપરાય, એને બદલે આ ટ્રીટેડ વોટર એ લોકો વાપરી શકે. એટલે એમને જે જરૂર હોય એ પ્રમાણે ફિલ્ટ્રેશન પ્લાન્ટ આપણે રાજીવનગર એસટીપીમાં બનાવીશું. ત્યાંથી જે 60 mld પાણી રિલાયન્સને અને IOCLને જરૂર છે એ પાણી પાઇપ વાટે એમને આપીશું. એટલે એમાં 50% ગવર્મેન્ટ આપશે, 50% કોર્પોરેશનનો ખર્ચો હશે અને આ એક ઇન્કમ જનરેટિંગ આપણો પ્રોજેક્ટ છે એનું કાલે એ કામ અમારું પાસ થયું. કેટલા રૂપિયાની આવક કેટલી થશે આપણને? આવકમાં તો એ પછી પાણીની પ્રાઇસ પર લીટર કેટલી રાખવાની, એ વખતે જ્યારે પ્લાન્ટ એકાદ વર્ષમાં કાર્યરત થાય ત્યારે કેટલી પાણીની પ્રાઇસ રાખવાની અને એમને કેટલું જોઈએ. એકે કંઈક ટોટલ 60 mld માગ્યું છે, કોઈનું 40 છે એકનું અને એકનું 20 છે. એટલે પર લીટર જે પ્રાઇસ નક્કી થશે 22 રૂપિયા 24 રૂપિયા કે વોટ એવર ઇઝ ધ પ્રાઇસ આપણે નક્કી કરીશું એ વખતે એ ઇન્કમ થશે. એના સિવાય બીજામાં કામમાં એક એવું હતું કે જે અમારા 2 અધિકારીઓ જેને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા, નિમેટા ફિલ્ટ્રેશન પ્લાન્ટનો જે પ્રોબ્લેમ થયો હતો એ વખતે, તો એમને ફરીથી ફરજ પર લીધા. ગવર્મેન્ટનો પણ નિયમ છે કે 6 મહિનાની અંદર એમને લેવા જોઈએ, એ મુજબ એ પ્રમાણે એમને ફરી ફરજ પર લીધા છે. ખાસ કરીને ડૉક્ટર દેવેશ પટેલનું પણ એક કામ આવેલું હતું, એને કઈ રીતે? કશો વાંધો નહીં, એનો થોડોક વિચાર કરીને ફરીથી લઈ લઈશું. गोरवा के वाल्मीकि नगर और गणेश नगर के युवा कांग्रेस पार्टी में जुड़े हैं. इस मौके पर कांग्रेस के नेताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया. प्रस्तावित चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा सुदृढ़ीकरण की कोशिश की जा रही है.
इसी के भागरूप गोरवा के कई युवक कांग्रेस पार्टी में जुड़े हैं, जिनका विपक्ष नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव, शहर अध्यक्ष प्रशांत पटेल, उपाध्यक्ष चिंतन पटेल समेत के नेताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया और गणेश नगर और वाल्मीकि नगर की विजिट करते हुए लोगों की समस्याओं की जानकारी ली गई। आज रोज गोरवा वाल्मीकि नगर सोसायटी में स्थानिक रहीशो द्वारा आरतीનું आयोजन કરવામાં આવ્યું હતું સાંઈબાબાની। એ આરતીના આયોજનમાં આજે અમે ભાગરૂપ થયા છે। ત્યારબાદ આ ગોરવા વાલ્મીકि નગરમાં કોરોનાના કેસો છે અને પૂર દરમિયાન પણ અહીંયા કપરી પરિસ્થિતિ હતી। તમે અત્યારે અહીંયા આવો તો જોઈ શકો છો કે રોડ રસ્તાની કોઈ સુવિધા નથી। 25-25, 30-30 વર્ષથી જો એક જ હસ્તું શાસન હોય અને ત્યારે પણ જો નાગરિકો પોતાની સુવિધાઓ માટે હજુ વલખા મારતા હોય, લોકો વચ્ચે આવ્યા છે ને એ જે પણ સંકલ્પ લેશે અમારી સાથે તે પૂર્ણ કરવા માટે આવનાર દિવસોમાં કોંગ્રેસ પાર્ટીના સૌ કાર્યકરો, યુવા કાર્યકરો સાથે મળીને કામ કરશે। આજે અમે વાલ્મીકि નગરની અંદર ગણેશ નગરની અંદર આવ્યા છે। આ બે જગ્યાએ સ્થાનિક લોકોને ઘણો પ્રોબ્લેમ થઈ રહ્યો છે। આ ખોટી સરકારને ભ્રષ્ટ સરકારની અંદર એમના માટે અમે નાની મોટી એવી સુવિધાઓ જે કંઈ એમને નથી મળી એ સુવિધા અમે આપીશું। એમના માટે સારા એવા કામ કરીશું અને એમના માટે આગળની લડત લડીશું અને એમને જે કંઈ નાની મોટી અમારા તરફથી જે પણ નાના मोटा कोई पण कामनी जरूर पड़શે तो हम एमने माटे मददरूप बनीशुं। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज और हाँ, VNM टीवी की यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM टीवी यूट्यूब चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। पारुल यूनिवर्सिटी। पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत सारी रेसिपीज ट्राई की है, कुछ रेसिपीज हमने मॉडिफाई भी की है। ठीक उसी तरह से हमने भी आपका पसंदीदा शो आपकी रसोई मॉडिफाई किया है और उसे हम लेकर आए हैं एक नए रूप में, जहां आपको अपनी रेसिपी खुद ही शूट करनी है। कैसे, आइए देखते हैं। तो आइए आज बनाते हैं क्रिस्पी फ्राइड मसाला भिंडी। सबसे पहले भिंडी को अच्छे से धो लें। इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में इसे काट लीजिए। तेल गरम करना है। कटी हुई भिंडी जो है कढ़ाई में डालनी है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे हल्के हल्के हमें फ्राई करना है, धीरे धीरे। इसे जलाना नहीं। आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है और भिंडी थोड़ी सी जो है वो श्रिंक हो गई है। और उसके बाद आप सारी भिंडी पेपर नैपकिन पे निकाल लीजिए ताकि वो एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो सोक कर लें। और अब करना है मसाला। हम डालेंगे नमक, लाल मिर्ची पाउडर, अगर आप तीखा खाते हैं तो ये रेड चिली पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, और आमचूर पाउडर। बस ये 3 मसाले हमें डालने हैं। बस मिक्स कर लेना है। क्रिस्पी फ्राइड मसाला भिंडी खाने को तैयार है। तो देखा आपने कितना आसान है अपनी रेसिपी को मोबाइल के ज़रिए शूट करना। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जब आप अपनी रेसिपी मोबाइल के ज़रिए शूट कर रहे हैं तो वो शूट आपको हॉरिजॉन्टली करना है। और दूसरा, अपनी रेसिपी के बारे में खुद ऑन स्क्रीन हमारे दर्शकों को कुछ बताना भी है, ताकि हम आपको और आपकी जायकेदार रसोई को सभी के रसोई तक पहुंचा सके। तो इंतजार किस बात का, फटाफट वीडियो शूट करके स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर हमें जरूर भेजें। सेवा से निकट के खानपुर में सरकारी ऑफिसर द्वारा 4 कुत्तों की निर्मम रूप से हत्या कर दी गई। इस मामले वडोदरा ग्रामीण तालुका पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। आश्रे सवारे 8 वागे अमने अमरा संस्थाना मोबाइल पर फोन आवेल हतो, जे खानपुर गामेथी प्रशांतभाई अरविंदभाई गोहिल जेमने फरियाद करी हती के नटुभाई बळवंतभाई नटुभाई गोहिल के जेमने एक कूतरू है जेने बूर मार मारी लोही लुवाण करेल हतो अने गळामां चेन बांधी अने फांसो आपीने टायर जोड़े बांधेल हतो।
તો તેવા ફોન આવતા અમે તાત્કાલિક જ તેઓને મેં કીધું કે હોસ્પિટલ જો કૂતરું જીવતું તો લઈ જાઓ, પણ એ ડરી ગયેલા હતા કારણ કે કોઈ ઉચ્ચ અધિકારી સરકારી અધિકારી છે આ માણસ બળવંત નટુભાઈ ગોહિલ. તો મેં એમ કીધું કે તમે ચિંતા ના કરો, એક પોલીસ કમ્પ્લેન હું તમને મદદ કરું છું. તો એ પ્રમાણે આપણે લખી અને ગ્રામ્ય વિસ્તારના PSI સાહેબને આજે સાંજે આપી છે પોલીસ કમ્પ્લેન્ટ. અને અત્યારે કૂતરો ઘણી ખરાબ હાલતમાં છે, અત્યારે બેભાન અવસ્થામાં છે, ઘણું ખરું લોહી નીકળી ગયું છે. અને અગાઉ એને 5 જે કૂતરા મારેલા છે તે કૂતરા જે એની ગાડી યુઝ કરી છે એ બી અમે પોલીસને કીધું છે કે ગાડી એની જપ્ત કરી લેવામાં આવે ગુનાહિત કૃત્યમાં વપરાયેલી. અને જે બી કાયદા છે જે પ્રાણી કૃત્ય અધિનિયમ 1960 259A અને 432, 428 અને 506 IPC અને ગુજરાત પોલીસ એક્ટ 1951 119માં ગુનો દાખલ કરવાની અમે અરજી કરી છે. તેથી પ્રશાંતભાઈ અરવિંદભાઈ ગોહિલે આજે અમારા કહેવા મુજબ આજે ગ્રામ્ય વિસ્તાર PSIને આપી છે. એની નકલો અમે CP સાહેબ, DCP સાહેબ અને મેનકા ગાંધી મેડમને મોકલવાના છે અને એક નકલ અમને બી આપી છે, જેથી આગળની કાર્યવાહી જે યોગ્ય રીતે થાય તે અમે જોઈશું. वीएमसी की सामान्य सभा में कोरोना से जुड़े कई मुद्दों पर कांग्रेस के नगर सेवक चिराग झवेरी और RSP के नगर सेवक राजेश आयरे ने तंत्र का ध्यानाकर्षण कराते हुए व्यवस्था में सुधार की मांग की है. વડોદરા શહેરની અંદર જે રીતના જે ઇન્જેક્શનો જે રેમસિડોર કરીને અને 2 ઇન્જેક્શન છે ખૂબ મોંઘા હોય, આજે જે વાત ચાલતી હતી એટલે કમિશનરે એવું કીધું કે હવે ડાયરેક્ટ મળશે. સારી વાત છે, પણ આના પહેલાં જે રીતના જે ગરીબોને ઇન્જેક્શન આપવાના હતા, કેટલાય લોકોને એવા હતા કે લોકો મૃત્યુ પામ્યા છે અને શું ખબર કે એમના ઇન્જેક્શનો કોઈ માલતુજોરોને નથી વેચાયા. કારણ કે અમારા કલ્પેશ પટેલ કરીને જે અમારા ભૈલાલ અમીન હોસ્પિટલની અંદર એડમિટ થયેલા, એમના માટે હૈદરાબાદ, ઇન્દોર જઈને ઇન્જેક્શન લેવા પડતા હતા. એક ગલીઓમાં, એક શેરીઓમાં નથી લેબલ લેવા જતા, નથી સેનેટાઇઝિંગ કરવા જતા. કોર્પોરેશને ફક્ત ઇનકમિંગ સોર્સિસ પૈસા લે, સફાઈ સેવકના ઠેકાણા નથી. વડોદરા શહેરની અંદર તમે એ કોરોના વોરિયર્સ તરીકે ગણવો કે નહીં. જ્યારે અમારા ગોત્રીના મહેન્દ્રભાઈ એક્સપાયર થયા એના માટે મેં રજૂઆત કરી તો મેયરશ્રીએ કીધું છે કે એમને આપવામાં આવશે, એમના 25 લાખ રૂપિયાનું શું. ત્યારે મેયર અને કમિશનરે આજે એમની હાજરીમાં કીધું કે ભાઈ 25 લાખ આપવામાં આવશે. તો મેયરશ્રીને ખરેખર હું એમને દિલથી વંદન કરું છું. કારણ કે એ જે આવા જ રીતના વડોદરા શહેરની અંદર કોઈ પણ સફાઈ સેવક, કારણ કે દરેક જગ્યા પર ગલીની અંદર કોરોના થઈ ગયો છે, સફાઈ સેવકો આ ઉચકે છે, એ લોકોને પણ સંક્રમણ થાય તો આ સંજોગોની અંદર શું. અને આખા વડોદરા શહેરને જે રીતના ખુલ્લે આમ છોડી દીધું છે, રોજના 1000 કેસ ઓફિશિયલી 1000 કેસ થાય છે, રોજના 20-25 ડેથ થઈ રહ્યા છે. બધા આંકડા છુપાવવામાં આવે છે અને જેના લીધે આખા શહેરની અંદર એક ભયનું વાતાવરણ થઈ ગયું છે. કોઈ કહેતું નથી, પણ જેનું ઘરના જે માણસ જાય છે, જેનો ઘરનો માણસ બીમાર થાય છે, જેનો માણસ સિરિયસ જાય છે, જેને હોસ્પિટલની અંદર પૈસા ચૂકવવા પડે છે અને સાથે સાથે પોતાનો માણસ ગુમાવવો પણ પડે છે, એ ઘરને ખબર છે. એટલે જે રીતના સરકારે નિંદરમાં સૂઈ ગઈ છે, રામ જાણે આ તો જેને ભગવાન ભરોસે આખો શહેર છોડી દીધો છે. આજે એની રજૂઆત કરી છે. કોર્પોરેશનના આજે સ્વાસ્થ્યની ખૂબ જરૂર છે અને ઘરે ઘરે જઈ લોકોને એ સ્વાસ્થ્યની ચિંતા હવે નહીં કરે તો આવનારા દિવસો ખૂબ ભયભીત અને ખૂબ ભયંકર હશે. તે આજે કોર્પોરેશનમાં મેં રજૂઆત કરી છે. અને સાથે સાથે જે લોકો સામે ચાલીને જ્યારે રેપિડ ટેસ્ટ કરાવવા જાય છે ત્યારે રોજની ટોકન આપવામાં આવે છે. આજે 50, કાલે 50. આ કોઈ આધાર કાર્ડ છે કે જેની ટોકન આપવામાં આવે છે કે બીજા દિવસે આવજો, ત્રીજા દિવસે આવજો. એટલે સરકાર એકદમ નિંદરમાં સૂઈ ગઈ છે. હવે તો ખાલી એના ટેસ્ટ જ કરાવીને સંતોષ માને છે, સાચા આંકડા મૂકતી નથી, જે ઓરિજિનલ ટ્રીટમેન્ટ કરવી છે એ કરતી નથી અને લોકો મરી રહ્યા છે. તો લોકો પણ હવે જાણવું જોઈએ, પબ્લિકે બી પોતાની સંભાળ પોતે સાચવવી છે. બાકી સરકાર ભરોસો રહેશો તો તમે પોતાનો પણ જીવ ગુમાવશો અને સાથે સાથે તમારા સ્વજનોનો પણ. હવે સરકારના ભરોસે રહેવું નહીં. કોરોના મહામારીની સામે જે રીતે કોર્પોરેશન લડાઈ લડી રહ્યું છે એ જાણે ફક્ત પોતાની ફરજ બજાવતું હોય એ રીતે લડી રહ્યું છે. નાગરિકોની ચિંતા ગંભીર નથી એ રીતે લડી રહ્યું છે. દરેક ક્ષેત્રમાં કોરોના સામેની લડાઈ બિલકુલ ગંભીરતા વગર લડાઈ રહી છે. થોડાક દિવસે કંઈક ને કંઈક નવી મુસીબતો ઊભી થાય છે અને એના માટે આગવું આયોજન કરવામાં આવતું નથી. છેલ્લા કેટલાય દિવસોથી તમે જોઈ શકો છો કે રેસ્પિરેટર કરીને ઇન્જેક્શન આવે છે, એ ઇન્જેક્શનો હવે મળતા નથી.
ખાનગી હોસ્પિટલોવાળા કોર્પોરેશનમાં લેટર લખાવીને મોકલે છે, ત્યાંથી અહીં ધક્કો ખવડાવે છે, અહીંથી ત્યાં ધક્કા ખવડાવે છે, અને એના કારણે નિર્દોષ નાગરિકોને જે રીતે સારવાર મળવી જોઈએ એ રીતે સારવાર મળતી નથી. એક તો આંકડાઓ છુપાવે છે, ખાલી 127-28 કેસ બતાવે છે, રોજના 1000 કરતાં વધારે કેસ થાય છે, લોકોમાંથી ધીરે ધીરે ડર ઓછો થાય છે, અને એના કારણે કોરોનાનું મહાસંક્રમણ દિવસે દિવસે વધે છે. ત્યારે આ કોર્પોરેશન અને તંત્ર कोरोना लादवामां निष्फળ गયું છે એવું સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે. शहर में आज बुधवार को पाए गए 124 कोरोना केस के साथ शहर में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,940 हो गई है. वडोदरा महानगर पालिका द्वारा जारी किए गए आज के बुलेटिन में 124 नए केस कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की गई है. इसके बाद अब शहर में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 10,940 हो गई है. पिछले 24 घंटों में शहर में 4,421 लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए थे, जिसमें से 4,297 टेस्ट नेगेटिव और 124 टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं. 2 नई मौत के साथ 183 लोगों की मौत हुई है. शहर में 1,522 सक्रिय केस हैं, 1,272 की स्थिति स्थिर है, 189 मरीज ऑक्सीजन पर हैं, 71 मरीज वेंटिलेटर पर हैं और 111 संक्रमित डिस्चार्ज हुए हैं. शहर में 9,235 लोग कोरोना से रिकवर भी हो चुके हैं. नटूभाई सर्कल पर आम आदमी पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई में आ रही दिक्कतों पर आवाज उठाई गई. कोरोना महामारी के बीच छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है और स्कूल बंद होने के बावजूद अभिभावकों से फीस मांगी जा रही है. इस मामले शहर आम आदमी पार्टी ने नटूभाई सर्कल के पास प्रदर्शन करते हुए शिक्षा के लिए राहत पैकेज घोषित किए जाने की मांग की है. आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी भावेश लोखिल, प्रदेश प्रवक्ता किरण आचार्य, शहर अध्यक्षा प्रतिमा पटेल समेत के नेता कार्यक्रम में जुड़े थे. વડોદરામાં નટુભાઈ સર્કલ છે, ત્યાં અમે બધા 16 જેટલા કાર્યકર્તા ભેગા થયા છે અને આજે અમે સ્કૂલ અને સરકારની જે તાનાશાહી અને મિલીભગત છે, જે લોકોને ફીઝના નામે લૂંટી રહ્યા છે, એના બાબતમાં અમે વિરોધ કરી રહ્યા છે. જેથી ફીઝ માફ કરે આ વર્ષની. એ સિવાય બી જે સ્કૂલમાં જે એ લોકોને સરકારને પણ અમે અપીલ કરીએ છીએ કે સરકાર બી સ્કૂલ માટે કંઈક થોડું વિચારે અને સ્કૂલ સ્ટુડન્ટ્સ માટે વિચારે. તો એના માટે અમે અત્યારે ભેગા થઈને પ્રોટેસ્ટ કરી રહ્યા છીએ. આજે અમે લોકો બધા કાર્ડ લઈને બધા અમારા કાર્યકર્તા ઊભા છે અને અમે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ અને પૂરા પ્રોટોકોલ સાથે અમે લોકો શાંતિથી ખાલી અમુક અંતરે ઊભા રહીશું, જેથી અમે પ્રોટોકોલ પણ ના તોડીએ ગવર્મેન્ટનો અને અમે અમારો વિરોધ પણ જાહેર કરીશું. આજરોજ વડોદરા ખાતે નટુભાઈ સર્કલ પાસે આમ આદમી પાર્ટી જે શિક્ષણનો વ્યાપ એકદમ ભ્રષ્ટાચારથી વધી ગયો છે તેની વિરુદ્ધ દેખાવો કરી રહ્યા છે, તેમની વિરુદ્ધ અવાજ ઉઠાવી રહ્યા છે. કેમ કે સરકાર આજે બેધારી નીતિ પર ચાલે છે. જ્યારે પણ તેમની ઉપર કંઈ પણ આવે ત્યારે હાઈકોર્ટને આગળ કરી દે છે અને પોતાના હાથ ખંખેરી લે છે. તેના માટે આજે અમે લોકોને જાગૃત કરવા માટેનો કાર્યક્રમ કરેલ છે. વિરોધ શિક્ષણમાં જે ભ્રષ્ટાચાર છે, જે શિક્ષણને ખાનગીકરણ તરફ દોરી જઈ રહ્યા છે, તેમનો વિરોધ કરીએ છીએ. આજે અમારા શહેરના પદાધિકારીઓ, કાર્યકર્તાઓ જે શિક્ષણ માફિયાઓની વિરુદ્ધ, સરકારની વિરુદ્ધના બેનરો છે તે લઈને સરકારનો અને શિક્ષણ માફિયાઓનો વિરોધ કરે છે. जीरो बैलेंस का खाता खुलवाने के लिए वडोदरा के लहरीपुरा रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में बरानपुरा, चुनारावास समेत कई इलाकों की महिलाएं बड़ी संख्या में उमड़ पड़ी और सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी की तैसी हो गई. અમે નરેન્દ્ર મોદી તરફથી ખાતું ખોલવાના માટે ઊભા રહ્યા છીએ. કેટલા વાગ્યાથી ઊભા છો તમે? સવારે 8 વાગ્યાથી. અમે અહીંયા બરાનપુરા પેટ્રોલ પંપ, અમે બરાનપુરા ચુનારા વારસે આવેલા છે સાહેબ. બેંક ઓફ બરોડા બેંકે. શાના માટે આવે છે? આ જીરો બેલેન્સ માટે આવે છે સાહેબ. અમારી ચોપડી નથી. કેટલા વાગ્યાથી આપવા આવે છે? અમે આવ્યા છે 8 વાગતાના આવ્યા છે સાહેબ. શું તકલીફ પડી રહી છે તમને? અમારી પાસે ચોપડી નથી, એટલું કશું નહીં. અમારે કોઈ આઘાત નથી, એના માટે અમે આવેલા ઉભા છે. અહીં આગળ શું જણાવવામાં આવ્યું છે? 2000 રૂપિયા કહે છે સાહેબ, પણ અમારી પાસે નથી. ક્યાંથી લાવીએ? મુખ્ય શું તકલીફ પડી રહી છે તમને?
અમારી પાસે નથી, એના માટે અમે આવેલા છે સાહેબ. હવે અમે વિધવાએ છે, અમારા કોઈ છોકરા કે અમારા ધણી નથી, એના માટે અમે આવ્યા છે કે અમને કોઈ મળે, કોઈ અમને રાહત. औद्योगिक इकाइयों के प्रदूषित पानी से बाजवा और कोयली के किसानों को हो रहे नुकसान मामले मुआवजा दिए जाने की मांग की जा रही है। कोयली बाजवा रोड पर ओएनजीसी पॉइंट निकट ऑयल युक्त प्रदूषण पानी से कोयली और बाजवा के किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, जिस पर किसान जोगेश्वरी महाराहुल की अगुवाई में आवाज उठा रहे हैं। किसानों के विरोध प्रदर्शन के चलते औद्योगिक इकाइयों द्वारा मामले में मीटिंग की गई और ये पानी रिलायंस कंपनी का होने का निष्कर्ष निकलने पर कंपनी द्वारा जेसीबी मशीन के साथ फौरन मामले की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। जोगेश्वरी महाराहुल द्वारा जिन किसानों को नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा देने की मांग भी की जा रही है। બાજવાથી કોયલી તરફ જતો આ રોડ આપ જોઈ શકો છો. પેલી સામે જે દિવાલ છે એ રિફાઇનરીની દિવાલ છે. આપ જોઈ શકો છો કે મારી પાછળ જેસીબીથી કામ ચાલી રહ્યું છે, જે રિલાયન્સની પાઇપલાઇન ભંગાણ થઈ જવાને લીધે આજે તેનું સમારકામ થઈ રહ્યું છે. ગઈકાલે જે અમે અહીંયા જે ખેડૂતોના પ્રશ્નને લઈને વાચા આપી હતી, તો આપના માધ્યમથી હું કહેવા માંગુ છું કે આ જે ખેડૂતોના પાકને આ જે પાણી રિલાયન્સનું પાણી જઈને ઓએનજીસીના પ્લાન્ટની અંદર ઓઇલયુક્ત થઈને આ ખેડૂતોના ખેતરમાં જવાને લીધે તમામ પાકને નુકસાન પહોંચ્યું છે. જેના વળતર માટે અમે ગઈકાલે માંગણી કરેલ અને તેમની માંગણીને વાચા આપવા માટે હું આપના માધ્યમથી કહેવા માંગુ છું કે આ વળતર સત્વરે ખેડૂતોને આપવામાં આવે. જો આ ખેડૂતોને એમની વળતર નહીં આપવામાં આવે તો અહીંના અનગઢ, કરચિયા, બાજવા, કોયલી જેવા ગામોથી આ ખેડૂતોના સાથે રાખીને આંદોલન જલદ કરવામાં આવશે. તેની તમામ જવાબદારી સંબંધિત સત્તાધીશોની રહેશે. જે આપના માધ્યમથી તમામ લાગતા વળગતા સત્તાધીશોએ આની ગંભીરપણે નોંધ લેવી. यूनाइटेड नेशंस द्वारा विश्व के देशों को दिए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत वडोदरा में एसडीजी ब्रिगेड इंडिया द्वारा वेबसाइट लॉन्च की गई। यूनाइटेड नेशंस द्वारा विश्व के सभी देशों को एसडीजी 2030 के तहत गोल दिए गए हैं, जिसमें निरंतर विकास का लक्ष्य दिया गया है। वडोदरा में भी जिलाधीश के मार्गदर्शन में युवाओं द्वारा एसडीजी ब्रिगेड इंडिया का गठन किया गया है और फिलहाल एसडीजी सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत क्विज, सेमिनार समेत के कई आयोजन हो रहे हैं। इसी क्रम में जिलाधीश शालिनी अग्रवाल और जिला विकास अधिकारी किरण झवेरी द्वारा एसडीजी ब्रिगेड इंडिया वेबसाइट का जिलाधीश कार्यालय में लॉन्च किया गया। माननीय कलेक्टर श्री वडोदरा शालिनी अग्रवाल मैडम द्वारा एसडीजी ब्रिगेड इंडियाની વેબસાઇટનું આજે લોન્ચિંગ કરવામાં આવ્યું છે. આ એસડીજી બ્રિગેડ ઇન્ડિયા એ યુનાઇટેડ નેશનના એસડીજી 2030ના જે લક્ષ્યાંકો છે એને હાંસલ કરવા માટે છે. આપણા ભારત સરકારના નીતિ આયોગે 1 થી 17 ગોલના ધ્યેયો દરેક રાજ્યને અને દરેક જિલ્લાઓને આપેલા છે. આ 17 ગોલ પૈકી 1 થી 5 ગોલ ઉપર વધારે ફોકસ રાખવામાં આવ્યું છે. એસડીજી બ્રિગેડ ઇન્ડિયાની શરૂઆત વડોદરાના યુવાનોએ કરી છે. અત્યારે યુનાઇટેડ નેશન દ્વારા એસડીજી વીક સેલિબ્રેશન ઉજવાઈ રહ્યું છે, ત્યારે આ વેબસાઇટના ઓપનિંગ કરી અને યુવાનોમાં ઉત્સાહ વધાર્યો છે. આજના યુવાનો જે છે એનામાં ઇનોવેશન છે, ક્રિએટિવિટી છે, ઇમેજિનેશન છે. એટલે દેશના વિકાસમાં એમને ભાગીદાર કરવા, એમને ચેનલાઇઝ કરવા, ચેન્જ એજન્ટ બનાવવા અને એમના દ્વારા સર્વશ્રેષ્ઠ ભારતના સંકલ્પ સાથે ખૂબ સુંદર કામ વડોદરાની ટીમ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યું છે, જે પ્રેરણાદાયક છે. આજ રોજ માનનીય કલેક્ટર શ્રી દ્વારા એસડીજીબીઆઈની વેબસાઇટ લોન્ચ કરવામાં આવી છે, જેમાં સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ્સ જે યુનાઇટેડ નેશન્સ દ્વારા દર્શાવેલા 17 એસડીજી ગોલ્સ છે એના ઉપર અમારી આખી ટીમ, જેમાં હું દેવ્યાની પરીખ પોતે જોડાયેલી છું અને આખી ટીમ એ વસ્તુ પર કામ કરી રહી છે, જેમાં ક્વોલિટી એજ્યુકેશન, જેન્ડર ઇક્વાલિટી, નો પોવર્ટી, ઝીરો હંગર નામના ઘણા ગોલ્સ છે જેમાં દેશને ખૂબ જરૂર છે કામ કરવાની. આથી હું સર્વ યુથને, દેશભરના યુવાનોને અપીલ કરી રહી છું કે અમે જે એસડીજી વીકનું સેલિબ્રેશન કરી રહ્યા છે યુનાઇટેડ નેશનના ગાઈડલાઇન્સ પ્રમાણે, એમાં તમે જોડાઓ અમારી જોડે અને એને જેટલું સક્સેસફુલ બનાવી શકીએ એટલું બનાવીએ. અને આ વસ્તુ જે અમારું જે વિઝન છે સર્વશ્રેષ્ઠ ભારત બાય 2047 અને મિશન છે સસ્ટેનેબલ इंडिया बाय 2030 એને પૂરું કરવામાં અમારા જોડે જોડાઓ. डभोई एसटी डिपो के पास 4 सोसाइटीज में बुनियादी सुविधाओं के अभाव से निवासियों में नगर पालिका के प्रति रोष देखने को मिल रहा है।
डभोई के एसटी डेपो इलाके में अक्षर उपवन, पंचवटी, जवेरनगर, गणेश नगर जैसी कई सोसाइटी में 500 से ज्यादा परिवार रहते हैं, लेकिन यहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इलाके में स्ट्रीट लाइट नहीं है, ड्रेनेज लाइन के ढक्कन खुले हुए हैं, बरसाती पानी का निकाल नहीं होता है, पीने का पानी भी नहीं आता है। ऐसे में लोग शिकायत कर कर के भी हैरान है। અમારી અત્યારે મોટામાં મોટી સમસ્યા એ છે કે અહીં રોડ ઉપર તમે જુઓ જ છો તો ખૂબ જ પાણી ભરેલું છે। બીજું કે આ રજૂઆત અમે વારંવાર 1 મહિના સુધી 1 મહિના પહેલાં પણ કરેલી છે, લેખિતમાં અરજી આપેલી છે, મૌખિક પણ આવેલી છે, અગાઉ પ્રિન્ટ મીડિયાના માધ્યમથી પણ એમને આ બધી વાત કરેલી છે। છતાં ચીફ ઓફિસર નગરપાલિકાના સભ્યો કે કોઈ પણ આનું કોઈ વાત ધ્યાનમાં લેતા નથી। ચીફ ઓફિસરનું રૂબરૂમાં 10 વખત અમે મળવા ગઈ છું પણ કોઈ પણ વાત એમને કરેલી નથી અથવા એનો કોઈ લેખિતમાં અમને ઉલ્લેખ કરેલો નથી। અહીં ઓછામાં ઓછી ગણીએ તો અહીં ડેપોની અહીં પાછળની સોસાયટી ગણીએ તો પંચવટી છે, અક્ષર ઉપવન સોસાયટી છે, અહીં બાજુમાં ઝવેરનગર છે, એના પાછળ જલારામ મંદિર છે, એમ કરીને ઓછામાં ઓછા 400 થી 500 ઘરો અહીં લોકો રહે છે। અને એ સોસાયટીમાં બધાને જ આ એક મેઇન રોડ છે, આ મેઇન રોડ ઉપર આવવા જવાની ખૂબ જ તકલીફ બધાને પડે છે। ખાસ ખાટલામાં મૂકીને અમે અહીંથી પેલા આ ખાડાનું જે પાણી ખરું ત્યાં સુધી અમે ત્યાં લઈ જઈએ, ત્યાંથી અમે એમને દવાખાને પહોંચાડીએ છીએ। હવે આ પ્રશ્નો જો નિકાલ નહીં આવે તો અમે ગોધી ચીદે માર્ગે એનું આંદોલન કરીશું। બીજું કે નગરપાલિકામાં ફરીથી અમે આજે એક વખત રજૂઆત કરીશું અને આગામી ચૂંટણીમાં એમનું જે કોઈ હશે એ અમે નગરપાલિકાના રહીશો ભેગા થઈ અને એમને એ રીતનો જવાબ આપીશું। આજે કેટલા ટાઈમથી અમારી લાઇટો બંધ છે, તમામ નગરપાલિકાને બધી જ જાણ છે, પણ છતાંય અમારી કોઈ પણ જાતની આ લોકો સુવિધા કરતા નથી। શું એમને વોટિંગ નથી જોઈતું? આ વખતે એમને ના વોટિંગ જોઈતું હોય તો અમને લાઇટો ના આપે, બાકી અહીંયા અમે અક્ષર ઉપવનમાં એ લોકોને અહીંયા આવવા નહીં દઈએ અમે। અને અમે કેટલા ટાઈમથી આજે અંધારાની અંદર રહીએ છીએ। શું આ ચોરી થશે તો કોણ જવાબદારી? શું બીજી તકલીફો શું છે તમારી? અમારે આ પાણી છે, ગટર લાઈનો બધા ઢાંકણા ખુલ્લા છે, પણ કોઈ પણ જાતની આ લોકો વ્યવસ્થા કરતા નથી। અમારે ચોમાસાની અંદર ગાડીઓ ફસાઈ જાય છે, ગાડીઓ બગડી જાય છે, તો શું આ કઈથી વારંવાર પૈસા લાવવાના? અત્યારે લોકડાઉન ચાલી રહ્યું છે, નગરપાલિકા કશું સાંભળતી નથી। અને બીજી બાજુ અમારે નોકરી ધંધા બંધ છે, તો પૈસો ક્યાંથી લાવવો આટલો બધો રિપેરિંગ કરવા સાધનોને? શું આ પાણીને અહીંની જવા આવવાની સગવડ નહીં કરવાની આ લોકોને? અમારી તો બસ અમે આગળ જવા માંગીએ છીએ, જો નહીં પણ આ કાર્યવાહી થાય તો અમે આગળ કરીશું કાર્યવાહી એની। અને કોઈએ વોટિંગ લેવા માટે અહીંયા આવવું નહીં, જાહેરાત આપવા માટે। નગરપાલિકામાં જાઓ છો તો શું કહે છે? અમને વારંવાર સૂચનાઓ આપવા છતાંય પણ અમારું કોઈ સાંભળતા જ નથી આ લોકો। आइए देखते हैं खबरें फटाफट। कोरोना वायरस महामारी के साये में आयोजित राज्यसभा का ऐतिहासिक मानसून सत्र बुधवार को अपने निर्धारित समय से करीब 8 दिन पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। छोटी सी अवधि होने के बावजूद सत्र के दौरान 25 विधेयकों को पारित किया गया। विपक्षी दलों के सांसदों ने बुधवार को कृषि बिल के विरोध में संसद परिसर में प्रदर्शन कर मार्च निकाला। मार्च के दौरान सभी विपक्षी नेताओं ने किसान बचाओ मजदूर बचाओ के पोस्टर्स हाथों में लिए नारे लगाए। इससे पहले विपक्ष ने लगातार तीसरे दिन संसद के उच्च सदन राज्यसभा और निचले सदन लोकसभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया था। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हुई मूसलाधार बारिश के चलते जगह जगह पानी भर गया। सड़कें तालाब जैसी हो गई और घंटों तक लोगों की गाड़ियां फंसी रहीं। शहर में हालात ऐसे हो गए कि कई जगहों पर पुलिस ने बारिश में फंसे लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला और सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। मुंबई में हुई इस भारी बारिश का असर ट्रेनों के परिचालन पर भी पड़ा है। बस और रेल सेवाओं को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया। भारी बारिश के चलते कई ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ी। इस कारण कई लोग स्टेशन पर घंटों तक फंसे रहे। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि बुधवार को मुंबई में तेज बारिश हो सकती है। विभाग ने बादल छाए रहने और भारी बारिश का अनुमान जताया है। अमेरिका की जानी मानी पत्रिका टाइम्स ने दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कुछ और भारतीय नाम भी शामिल हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, अभिनेता आयुष्मान खुराना, HIV शोधकर्ता प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता और शाहीन बाग प्रदर्शन का चेहरा रही बिल्किस बानो के नाम भी सूची में शामिल हैं। हालांकि टाइम्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिस्ट में शामिल करते हुए उनके बारे में जो संक्षिप्त लेख लिखा है उसमें उनके बारे में तल्ख टिप्पणी की गई है। ड्रग्स कनेक्शन की सबसे अहम कड़ी है जया साहा। जया साहा के रिया, श्रद्धा और नम्रता से चैट सामने आ चुके हैं। सूत्रों के खबर अनुसार जया साहा ने एनसीबी के सामने कई बड़े खुलासे किए हैं। जया साहा ने
श्रद्धा से चैट की बात कबूली। जया ने माना कि उसने श्रद्धा कपूर के लिए प्रतिबंधित CBD ऑयल मंगवाया था। ये ऑयल ऑनलाइन मंगवाया गया था। जया ने नम्रता शिरोडकर से चैट की बात कबूली। इसके अलावा जया ने कबूला कि उसने सुशांत, रिया और फिल्म मेकर मधु मंटेना के लिए CBD ऑयल मंगवाया था। जया ने अभी तक ड्रग्स के लिए किसी भी पेडलर से संपर्क होने की बात नहीं मानी है। दिनेश कार्तिक की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स और रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस टीम आज इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के 5वें मैच में आमने सामने होगी। मुंबई की टीम अपना पहला मुकाबला हार चुकी है, वहीं कोलकाता अपना पहला मैच खेलने उतरेगी। गुजरात में कैदियों या आरोपियों के कोरोना टेस्ट RT-PCR टेस्ट अनिवार्य अब नहीं होंगे। RT-PCR के नाम पर कैदियों को 24 घंटे पुलिस जेल में बंद रखती है। ऐसे में गुजरात हाईकोर्ट ने कैदियों और आरोपियों के सिर्फ रैपिड एंटीजन टेस्ट करने की सूचना राज्य सरकार को दी है। 27 सितंबर को बेटी दिवस मनाया जाने वाला है और ऐसे में गुजरात के लिए एक अच्छी खबर आई है। गुजरात के रणकाठा के जिंजुवाड़ा गांव की क्षत्रिय बेटी ने अमेरिका में 3 महीनों की कड़ी ट्रेनिंग हासिल कर न्यूक्लियर स्पेशलिस्ट बनने की तैयारी की है। वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट ने प्रतापनगर रेलवे स्टाफ कॉलेज कैंपस में बन रही रेलवे यूनिवर्सिटी का स्थल बदलने की मांग संसद में उठाई है। यहां ऐतिहासिक प्रताप विलास पैलेस भी है, जिसकी ऐतिहासिकता के संरक्षण के लिए यूनिवर्सिटी बिल्डिंग को कहीं और बनाए जाने की मांग राज परिवार द्वारा भी उठाई जा रही है। ऊपरी इलाकों में भारी बरसात के चलते नर्मदा डैम का जलस्तर 136.78 मीटर तक पहुंच गया है। डैम के गेट खोलकर 2,30,000 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते गोल्डन ब्रिज पर नर्मदा नदी 18 फीट पर पहुंच गई है। जलस्तर बढ़ने से वडोदरा, नर्मदा, भरूच जिले के 52 गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। भरूच के झगड़िया में रोजाना धुआंधार बारिश हो रही है। पिछले 5 दिनों से 2-2 घंटे बरस रही बारिश के चलते किसानों की फसल को खासा नुकसान पहुंच रहा है। पहले नर्मदा से आई बाढ़ के चलते किसानों की फसल बर्बाद हुई थी और अब बरस रही धुआंधार बारिश से फसल बर्बाद हो रही है। शिनोर के जैन देरासर निकट रात करीबन 11 बजे 5.5 फीट का अजगर देखा गया, जिसकी जानकारी वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट रेस्क्यू टीम को दी गई। इस टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर जंगल इलाके में छोड़ दिया। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज और हाँ, VNM टीवी की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM टीवी YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड। देश, दुनिया और शहर की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए VNM के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।